بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مجلس النواب العراقي ممثل الشعب العراقي نرحب بمعالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان والوفد المرافق له، ونؤكد حرص الدولة العراقية بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية بضرورة وزيادة التعاون ما بين العراق والمجتمع الدولي، وبالتحديد مع دولة فرنسا التي ساهمت وساعدت العراق كجزء من التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات الاستخبارية لأبناء القوات المسلحة العراقية الذين خاضوا حرب ضد تنظيم متطرف لم يستهدف العراق فحسب، بل استهدف العالم أجمع واستهدف الإنسانية أجمع. هذا التنظيم المتطرف لا يمت للإسلام بصلة ولا يمت للعرب بصلة، ولكن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي وتنظيم دولي. شاءت الأقدار أن تكون الحرب ضد هذا التنظيم ساحتها العراق، وقدم أبناء العراق التضحيات الكبيرة نيابة عن العالم أجمع، وقدم الشهداء من أجل حرية الإنسانية بشكل عام ومن أجل تحرير العراق من هذا التنظيم المتطرف. نتمنى على أصدقائنا الفرنسيين كما نتمنى على دول العالم أجمع مساعدة العراق في الفترة القادمة نتيجة الدمار الذي تعرضت لها البنية التحتية العراقية جراء هذه الحرب، والعراق أدى ما عليه أمام المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وننتظر من أصدقائنا في العالم مساندة العراق في هذا الملف. نثمن عاليا دور فرنسا في إغاثة النازحين خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش، وأيضا المساعدات التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية لمكونات الشعب العراقي سواء كانوا اليزيديين أو المسيحيين، وحتى على المستوى التعليمي من خلال المشاركة في إعادة تأهيل جامعة الموصل. نتمنى أن يكون هنالك زيادة في التعاون الاقتصادي والتعاون في المجال الاستثماري. البيئة في العراق خصبة لوصول المستثمرين والمساهمة فعليا في إعادة إعمار العراق، ونعول على الخبرات الفرنسية في هذا المجال ضمن اتفاقيات تكون يعني مبرمة ما بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية، ونحن في دورنا بالسلطة التشريعية سندعم مثل هذه الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز الجانب الاقتصاد عصب الحياة، وسيكون عامل مساعد في تعزيز العلاقة ما بين الشعبين الصديقين. أيضا نثمن دور فرنسا في المشاركة في مساعدة العراق بالقرض البالغ 430 مليون يورو قرض الوكالة الفرنسية للتنمية. العراق أيضا عانى من الأزمة الاقتصادية خلال نفس الفترة التي عانى بها من الإرهاب بسبب انخفاض أسعار النفط. نأمل أن يتم استثمار الكثير من المجالات اللي موجودة في العراق من قبل شركات متخصصة من دول العالم أجمع، وفرنسا يعني على وجه الخصوص. لدينا الكثير من مقومات البنية التحتية، وأيضا لدينا الخبرات، ونحتاج أيضا إلى تعاون في هذا المجال. أكرر ترحابي بك معالي الوزير وبالوفد المرافق لجنابك، ونتمنى لزيارتك في العراق النجاح والوصول إلى مبتغاكم بما يسهم في خدمة البلدين. شكرا جزيلا، أترك لك الحديث. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je dois vous dire tout mon plaisir et la joie de la délégation qui m'accompagne d'être aujourd'hui à Bagdad. En ce qui me concerne, c'est mon 7e déplacement à Bagdad. Ça va. Puisque c'est mon 3e déplacement comme ministre des Affaires étrangères, et je suis déjà venu 4 fois comme ministre de la Défense. Mais cette répétition de déplacement montre, ça va pas le dire aussi, ça va, que la France a toujours été au rendez-vous de l'Irak. Nous avons été présents dans la guerre. Nous sommes battus à votre côté. Nous avons permis, avec d'autres, la libération de ce territoire des forces terroristes de Daesh, même s'il faut poursuivre cette vigilance maintenant. Nous avons
été présents dans la guerre et nous sommes présents dans ce qui commence à être la paix. Et dans la logique dans laquelle vous êtes, de la stabilisation, de la reconstruction, de l'inclusivité, nous sommes à vos côtés. Et c'est le message que je suis venu porter de la part du président Macron auprès des plus hautes autorités irakiennes. Nous souhaitons vraiment que l'Irak retrouve sa place dans l'ensemble de la région, qu'elle trouve sa place de puissance d'équilibre, que l'Irak, après avoir subi pendant de nombreuses années l'influence et l'action des autres contre lui, puisse devenir désormais acteur. Et que cette centralité de l'Irak dans la région puisse s'affirmer, et cela passe par l'affirmation de votre souveraineté. Alors je sais, Monsieur le Président, que vous avez été gouverneur de l'Anbar et que vous avez pu, dans cette région sensible, expérimenter à la fois la nécessité de stabiliser, de reconstruire et de faire en sorte que la réconciliation ait lieu. Et je considère que ce triptyque-là doit être le triptyque des autorités irakiennes, mais pour en avoir parlé avec le Premier ministre tout à l'heure, nous en reparlerons avec le Président, et après avoir entendu vos propos, on se rend bien compte que c'est totalement votre volonté. Et la France vous accompagnera. Vous avez eu l'amabilité d'indiquer qu'il y a quelques mois, c'était je crois lors de mon précédent déplacement ou du déplacement antérieur encore, nous avions aidé budgétairement l'Irak par un dispositif de 430 millions d'euros. Nous sommes dans une autre époque maintenant. Ce n'est plus de l'aide budgétaire, c'est de l'aide au projet qu'il faut mettre en œuvre. Et j'ai annoncé tout à l'heure au Premier ministre que la France, dans les 3 ans qui viennent, mobilisera 1 milliard d'euros pour l'aide au développement et l'aide au projet que vous pourrez porter vous-même, puisque nous sommes à vos côtés aussi pour la paix. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà présentes ici, des entreprises françaises qui sont prêtes à accompagner votre développement. Nous avons constitué en France un comité spécial Irak que je préside, où nous réunissons l'ensemble des acteurs disponibles et prêts à investir en Irak pour son renouvellement, pas uniquement les entreprises, aussi les milieux culturels et aussi les milieux universitaires. Et c'est dans cet esprit que nous contribuons singulièrement au redressement et à la reconstruction de l'université de Mossoul, avec des partenariats universitaires importants. Mais le président Macron a souhaité aussi que nous doublions l'aide à la coopération éducative. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes là, toujours présents à l'égard d'un pays ami, allié, qui est en train de reprendre sa place dans la région. Je voudrais, Monsieur le Président, puisque nous avons un temps assez limité, vous demander l'autorisation de donner la parole à la présidente Madame de Sarnez et au président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat qui nous ont accompagnés, Monsieur Cambon, et vous dire pour conclure que je voudrais vous adresser aux uns et aux autres nos félicitations pour votre élection de président, Monsieur le Président, mais les uns et les autres votre élection de parlementaire, parce que l'Irak a une continuité démocratique que je voudrais saluer. Il y a un Parlement qui fonctionne et un Parlement qui prend ses responsabilités.